Okay. Overhead means, as already you studied in your cost sheet, the cost is divided into three categories: material, labor, expense. Okay. Direct material, direct labor, direct expense is called as prime cost. Direct labor, direct material, direct expense is called as prime cost. And indirect material, indirect labor, indirect expense is called as overhead. Remember this point. I'll not go for explaining all the things. So I'll only tell you regarding this. This is this explanation regarding the overhead. I'll not explain this. Introduction part, I'll not go for it. Only I'll tell you what is overhead definition. According to ICMA London, overhead is the aggregate of indirect material, indirect labor, indirect expenses. You remember this equation. This is the only definition you remember. What is indirect? What is overhead? This is the definition you remember regarding overhead. Overhead is the aggregate of indirect material, indirect labor, indirect expense. Okay. That is called as overhead. So this is the indirect. Total indirect is called as overhead. Clear? Okay. And next is classification of overhead. I already explained in your class, online class. Total cost is divided into material, labor, expense. In that, direct, indirect, direct, indirect. Okay. And the direct is called as prime cost. Indirect is called as overhead. Okay, this is already explained in your online class. I will not go for this also. Under that, the factories there, all these expenses are there. Okay. Next is classification of overhead. I will not go for this also. Overhead may be classified on the basis of that. And next is allocation of overhead. This is important. You remember what is overhead. Second question, what is allocation of overhead? Allocation of overhead is the process of charging full amount of overhead to a particular department or cost center. If the total overhead means indirect material, indirect labor, indirect expense, total of that amount is charged, full amount is charged to a particular department or particular cost center. Cost center means it is a place or person or area for which you ascertain the cost. That is called as cost center. You studied it. Okay. So allocation means total amount is charged to particular department. And the allocation of whole item of cost center to the cost center. For example, salary of foreman to a particular department is called as allocation. Allocation ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ. Yet indirect expense ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಒಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದ ಅಥವಾ ಒಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದ. ಒಂದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಹಾಕಿರಿ ಅದು ಅಲೋಕೇಶನ್. ಸರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. Theta. That is called as allocation. Okay. Next is apportionment of overhead. What is apportionment of overhead? Apportionment of overhead means it is a process of splitting the item of overhead and charging it to the different cost center or departments on equitable basis. If total amount is charged to a single department, that is called as allocation. If the total amount is splitted into parts and charged to different departments based on their equity, based on their service taken or benefit taken, that is called as apportionment of overhead. Okay. Allocation ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು?
ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇರ್ತತಿ ಆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರ ಒಂದು ಖರ್ಚನ್ನ ಒಂದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಹಂಚೋದು. ಹರಿದು ಹಂಚತಕ್ಕಂತ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇನ್ನು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಖರ್ಚು. ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಬಿಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಕೊ. ಓಕೆ, ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವು ಒಂದು ಖರ್ಚನ್ನ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೈಟ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್, ಸೇವೆಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಎರಡನೇದು ಅವ್ರ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತತಿ, ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ. ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೇಲೆ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್. ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲೋಕೇಶನ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೋಲ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ to cost center. Total amount is charged to one cost center. Cost center means department. Cost center means department. Okay, on the department comes total amount. Allocation means allotment of proportion of the item of cost to cost center. Proportion andra ratio prakar hansod apportionment. This is first point of distinction. Second point is allocation is direct. Direct means whatever amount is there directly we allot it. Direct amount is allotted. Amount ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಹಿಂದ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. Apportionment means indirect. Indirect means we have to calculate the ratio, we have to allocate it. That is indirect. Then cost is subdivided, not subdivided. Allocation the cost ಇಂದ ನಾವು ಹೊಡಿದಿಲ್ಲ. In apportionment cost is subdivided. ಹರದನ್ಸ್ತಿ. These are the 3 points of distinction. Okay, clear. ಇನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಹೆಂಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತದ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ 2 ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ಕೊಕಟ್ನೂರ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಕೊಕಟ್ನೂರ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬರೋ ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನ ಅರಿತಕ್ಕಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಕಾಸ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಆನಂತರ ಚೀಲ ಸಕ್ರಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂತ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು. ಅವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಇನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದವರು ವರ್ಕರ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆ ನಂತರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದವ್ರು ವರ್ಕರ್ಗೆ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of departments. One is production department, another is service department. One is production department, another is service department type. In the production department, there are 2 or more than 2 production department, and service departments also more than 2. Okay, service department to ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವ, production department ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕ whatever indirect expense,
whatever indirect expense is there, that is to be apportioned to all the department. The process of allocation and apportionment of overhead to all the departments, production departments as well as service department, is called as primary distribution. ठीक है, primary distribution ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಖರ್ಚನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹರಿದು ಹಂಚೋದು. ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚತಕ್ಕಂತ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಹೆಡ್? Primary distribution of overhead is the distribution of overhead to production department as well as service department. Allocation and apportionment of overhead to service department as well as production department is called as primary distribution. For example, light bill, factory light bill. You factory on light bill money. A light bill anna ನೀವು ಹಂಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಹಂಚಂದ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವರು ಲೈಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರು, ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವರು ಲೈಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕ ಆ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚೋದ. ಟೀಟ ಆ ಅಂತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಚೋದ, ರೆಂಟ್ ಹಂಚೋದ. ಆ ಅಂತರ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಂಚೋದ. ಇದು ಅಸೆಟ್ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಂಚೋದಿರ್ಬೋದು. ಪವರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಂದ್ರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪವರ್ ತಗೊಂಡು ಪವರ್ ಹಂಚೋದಿರ್ಬೋದು. ಆ ಅಂತರ ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರ ಅವ್ನ ಹಂಚೋದ. ಒಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳು ಏನದಾವು ಅವ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚೋದು. ಹಂಚತಕ್ಕಂತ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚೋದ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಟೀಟ ಇನ್ನು ಅವ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹಂಚೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟೀಟ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ. ರೆಂಟ್, ರೇಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೈರ್, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಲೈಟಿಂಗ್, ಹೀಟಿಂಗ್, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇವು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವಂದ್ರ ಏರಿಯಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಬೇಕು. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ರಿ? ಆನ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ರಿ. ಟೀಕ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಹಂಚ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏರಿಯಾ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗಿರಿ, ಹಂಚ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎರಡನೇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಫೀಸ್, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಕರ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ವರ್ಕರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರ, ವರ್ಕರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚು ಇತ್ತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ವರ್ಕರ್ ಅದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಕರ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗ್ರಿ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚ್ರಿ. ಟೀಕ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಪೇಡ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್, ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಇವು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಪೇಡ್ ಇವೇನ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗ್ ಹಂಚೋಕಿದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್, ವರ್ಕರ್ ಪಗಾರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ವರ್ಕರ್ ವೇಜ್ ತಗೋರಿ, ಅದ್ರ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗಿರಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ರಿದ್ರ ಹಂಚ್ರಿ. ಟೀಕ ಇದಾಂತರ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗಿರಿ, ಅದ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚ್ಬಿಡ್ರಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪವರ್ ಇತ್ತಂದ್ರ HP ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಹಂಚ್ರಿ. ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ? ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಲುವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಟ್ಟೆಟ್ HP ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗಿರಿ, ಹಂಚ್ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದ? ಪವರ್. ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಐತಂದ್ರ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ರಿ, ಇಲ್ಲತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ರಿ. ಟೀಟ ಜನರಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇಲ್ಲತ್ತು ಮಷೀನ್ ಅವರ ಇದ್ರಕ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ರಿ, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ರಿ. ಇನ್ ಆಡಿಟ್ ಫೀ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಂಚ್ರಿ. ಇನ್ ಕಾಮನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುವಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ರೆಂಟ್, ರೇಟ್ಸ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಂಚ್ರಿ. ಆಂತರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ರಿ. ವರ್ಕರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ದಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ರಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗಿರಿ, ಅಸೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗಿರಿ, ಹಂಚ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಂತ ಪವರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ HP ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದು ಹಂಚ್ರಿ. ಇವೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 4-5 ಬರ್ತಾವ. ಈ ರೀತಿ ಹಂಚ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ತಗೊಂಡೆ ನಿಮ್ಗೆ.
ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಿಟ್ಟಿದೆ, X Limited has 3 production departments and 2 service departments, P and Q. X Limited ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವ, 3 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾವ. ಅದಾವ 3 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 2 ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 3 ಅದಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಅದಾವ. ಯಾವ್ದಾ, ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನ ನಿಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಇಲ್ಲಿ ಏನದಕ್ಕೆ ರೆಂಟ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಪವರ್, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದರ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇವು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗ ಬರ್ಸಿದ್ದು. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳಿ. ಇವೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅವಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಖರ್ಚು ಅದಾವ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗ ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗ ಪವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ. ಈತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರ ವರ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಡೆಪ್ರಿಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ. ಇನ್ನು ಇತರ ಲೇಬರ್ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟೈತಿ, ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು ಕೊಡಿದಾವ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಹಂಚ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಕ್ಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಅದಾವ, ಎ ಬಿ ಸಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಇವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವ. ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದು, ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದ ಯಾವ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕ ಈ ಟೋಟಲ್ 5 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಈ 5 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಲಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೆಂಟ್ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ ಏರಿಯಾ ಎಟ್ಟೈತಿ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 30,000 ರೆಂಟ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಹಂಚ್ಬೇಕು ನೀವು, ಏರಿಯಾ ಬೇಸ್. ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಐತಿ, ರೇಷಿಯೋ ತೆಗಿಬೇಕು. 2,000, 2,500, 3,000, 2,000 + 500. ಇದು ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರ, ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರ 4, 5, 6, 4, 1 ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ರೇಷಿಯೋ. ಇದು ಅದ್ರ ರೇಷಿಯೋದ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಹಿಡಿದಾವ. ಟೀಟ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಗ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಈ 30,000 ಈ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲಾಕು ಬರೋಬರಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು 80, 120, 160, 80, 40. ಹೌದಾ. ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಒಂದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅದಾವ. ಅಂದ್ರ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮನ್ಯಾಗ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ರೂಮ್ 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ್ರ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾವ. ಆ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಹಂಚ್ಬೇಕು, ಲೈಟಿಂಗ್ ಹಂಚ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಂಚ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿ ರೇಟ್ ಅದಕ್ಕಿದ್ರ ಸಡನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ 4 ಐತಂದ್ರ 1, 2, 4, 3, 2 ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಕೊಡಿದ ಇದನ್ನ ಲೇಬರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ ಖರ್ಚಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹಂಚ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋಬೇಕು. 2,400, 1,600, 2,400, 1,200 ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರ 1:3:6:4:6 ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ರೇಷಿಯೋ ತಗೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಟೋಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ತಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ವೇಜಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಹಂಚಿಬಿಡು. ಇನ್ನು HP ಕೊಟ್ಟಿದ ಇದು ಪವರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. HP ರೇಷಿಯೋ ತಗೋರಿ ಅಂದ್ರ 1:5:3:6 ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿ HP ಪವರ್ ಹಂಚೋದು. ಇನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೇಳಿದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ತೆಗಿರಿ. ಈ ರೇಷಿಯೋಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಹಂಚ್ರಿ. 8 ಇರ್ತೈತಿ, 8 ಬಂದವ 1 ಅಂದ್ರಿಂದ 20 ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, 16 ಏನೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು 12 ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಟ ಈ ರೇಷಿಯೋ ತಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ರೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಏರಿಯಾ ಬೇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ತಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ರಿ. ಪವರ್ HP ರೇಷಿಯೋ ಹಂಚ್ರಿ. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವರ್ಕರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇರ್ತೈತಿ.
ವರ್ಕರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಐತಿ ವೇಜಸ್ ಐತಿ ಆ ವೇಜಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಂಚ್ರಿ ಆಂದ್ರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಐತಿ ಆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜು ವರ್ಕರ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಂಚ್ರಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏರಿಯಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ರಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಹಂಚ್ರಿ ಅದರ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐತಿ ಲೇಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಂಚ್ರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಹಂಚೋದು ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೇಷಿಯೋ ತಕ್ಕೋಬೇಕು ರೇಷಿಯೋ ತಕ್ಕೋರಿ ಇವು ಇಟ್ ಐಟಮ್ ಹಂಚೋದು 1 2 3 4 5 6 7 8 ಎಂಟ್ ಐಟಮ್ ಹಂಚೋದ ಈ 8 ಐಟಮ್ ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನದು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಆಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚೋ ಆಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚೋದಕ್ಕ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮರಿ ಬರ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದ್ ತೆಗೆದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮರಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಆಂತರ ತೆಗೆದು ಜಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೆಗೆದೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತಗೋರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಾಲಮ್ ತಗೋರಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೋರಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಂತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವು ಅಟ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೋರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅದಾವು ಹೌದಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಅದಾವು ಈ ರೀತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ 8 ಐಟಮ್ ಪೈಲ ಹಂಚೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಾವ ಅವನ್ ಮೊದಲು ತಗೋಬೇಕು ಅವು ಯಾವ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ 1200 400 ಇದಾವ ಇವ್ ಎರಡ ತಗೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನ ತಗೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ 1600 1600 ಬರೀ ಉಳಿದ ಕಾಲಮ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೋದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀರಿ ಇಷ್ಟು ಬರದ ನಂತರ ಈ ನೀವು ಹಂಚ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಂಚ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಮೊದ್ಲೇದ್ ಯಾವತ್ತಿ ರೆಂಟ್ ಐತಿ ರೆಂಟ್ ಬರೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಷಿಯೋ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು 4 5 6 4 1 ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾವ್ದು ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗ್ದೇನೆ ನಾನು ಈ ರೇಷಿಯೋ ಆಗ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀರಿ ಹಂಚ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೈತಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 90,000 ಹೊಡ್ತೀನಿ ನಾ ತಪ್ಪಿತ್ತು 9,000 ಮಾಡು ತೀತ 9,000 ಮಾಡೋದನ್ನ ತೀತ ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತಗೋರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಂಚೋ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತೈತಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ರಿ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಹಂಚ್ಬಿಡ್ರಿ ಬರಾಬರ ಇದಕ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಬರ್ತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತರ ಪವರ್ ಮೂರನೇ ಐಟಮ್ ಪವರ್ ಐತಿ 12,000 ಐತಿ ಅದಕ್ಕ ರೇಷಿಯೋ ಅದರ ಪವರ್ ಕ ಎಚ್ ಪಿ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋ ಎಚ್ ಪಿ ರೇಷಿಯೋ ಐತಿ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಬರೀರಿ ಯಾವ ಐತಿ ಅಷ್ಟ ಬರ್ರಿ ಮತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ರಿ ಟೀಟ 12,000 ಹಂಚ್ರಿ ಈ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪವರ್ ಅಂತರ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಐತಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಯಾರಿಗೈತಿ ವರ್ಕರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಐತಿ ಟೀಟ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಹಂಚ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಈ ರೀತಿ ಐತಿ 6 4 6 3 1 ಆಗ್ತೈತಿ ಹಂಚಿರ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ 6,000 ಹಂಚಿರ 1800 1200 1800 900 300 ಆಗ್ತೈತಿ ಟೀಟ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚ್ರಿ ನಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿನಿ ಬರೆಯಾಕತ್ತೀನಿ ಬರಾಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಐಟಮ್ ಐದನೇ ಐಟಮ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಬರ್ರಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ 12,000 ಐತಿ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ್ದಾಗ್ತೈತಿ ಇದು ವರ್ಕರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ ವರ್ಕರ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋರಿ ವರ್ಕರ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋರಿ 12,000 ಹಂಚ್ಬಿಡ್ರಿ ಟೀಟ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅದ ಸೇಮ್ ಐತಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ 9,000 ತಗೊಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತಿ 9,000 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ 9,000 ಇನ್ಕಮ್ 9,000 ಬಿತ್ತಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆಯ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಆಯ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜ್ ಆಗ ಯಾವ್ದೈತಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋರಿ 10,000 ಐತಿ ಹಂಚ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂತ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಸೆಟ್ ಬೇಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದು ಅಸೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋರಿ ಅಸೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋರಿ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಹಂಚ್ಬಿಡ್ರಿ ಬರೋಬ್ರಿ ಅಂತರ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐತಿ
ಅದಕ್ಕಾದ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ ಸಂಬಂಧ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕರ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋರಿ 20 ಅಮೌಂಟ್ ಐತಿ ಹಂಚ್ರಿ ಟು ಈ ರೀತಿ ತಗೋರಿ. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚತಕ್ಕಂತ ಪದ್ಧತಿ. ಹಂಚಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಗಳು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಟೀಟಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ದಾಗಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ ನನಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಟೀಟಾ. ಅಷ್ಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಏನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ತಗೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ನಾ ಇಟ್ಟೇನಿ ರೀತಿ ಒಂದೈತಿ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಟೀಟಾ. ಆ ನಂತರ ಇವು 1 by 1 ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ distribution. Then what is secondary distribution? First is primary distribution of overhead. In the primary distribution of overhead, all the expenses are allocated. All the overhead allocated to production department and service department based on certain assumptions. We allocate allocation or apportionment of overhead between production department and service department is called as primary distribution. Okay, this is primary distribution. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವ ಇಂತ ಒಂದ್ 4-5 ಐಟಮ್ ಬರ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಮುಂದ್ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರದ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಂಚಕ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಯಾರ ಯಾರು ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ಸ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾ, ಪವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ HP ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾ. ಇನ್ನು ವರ್ಕರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ದಾಗ ಹಂಚ್ಬಿಡ್ರಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಹಂಚ್ರಿ ಟೀಟಾ. ಹಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಟೀಟಾ. ಇದು ಒಂದನೇ ಟೈಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? Secondary distribution means allocation of service department cost, service department overhead to production department. Reapportionment of service department overhead to the production department is called as secondary distribution summary. You say I know total money 17,300. 17,300 is the total of department P. 5,500 is the total of department Q. ಇವೆರಡು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾವ ಟೀಟಾ. 17,300 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚ ಪಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ, 5,500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚ ಕ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ಇವೆರಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಯ ಇರುದಿಲ್ಲ, ಇವು ಬರೀ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ABC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವಕ್ಕ ಸೇವೆ ಕೊಡೋರು ಇವ್ರಿಗೆ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಖರ್ಚು ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವಕ್ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಿದ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆದಾಯ ಬರ್ತಿರ್ತದ. ಅದಕ್ಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇದ್ರ ಖರ್ಚು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಹಾಕೋದು. ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚನ್ನ ತಿರುಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹಂಚತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಟೀಟಾ. ಹಂಚತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕ ನಾವೇನ್ ಕರ್ತೀವಿ secondary distribution. What is secondary distribution? Summary: it is a process of allocating service department overhead to the production departments is called as secondary distribution summary. Okay, there are 3 methods for your syllabus. ನಿಮ್ಮ 3 ಮೆಥಡ್. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್. 3 ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತಾವ. ಆ 3 ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತಾವ. ಈಗ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಗೈತಿ ನಿಮ್ದ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಈಗ 5 ರಿಂದ 10 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. 10 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ 3 ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ 3 ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
Okay.